Good morning, students. Today we will start with the Hindi. In Hindi, chapter number 13, Kapde ki Dukaan. So we will read that chapter and I'll explain you, and then at the end of this chapter, this session, you will get the question answers. Okay? Let's read the chapter. तहरवा पाठ कपड़े की दुकान. Amar. Now this is the conversation between some people. Okay. So here when you have this double dot, okay, so it will say kaha hyphen, it's called kaha. Okay. So I'll read with the start. अमर ने कहा, माँ दिवाली के अवसर पर मेरे लिए कौन सा कपड़ा खरीदोगी? माँ ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताना बेटे, आज शाम को हम लोग बाजार चलेंगे. Now here the conversation is between a son and the mother, and both are talking to each other, and the son is saying that कि दिवाली आ रही है तो हम कपड़े कब खरीदने जाएंगे, या कपड़े में मुझे आप क्या ला के दोगी. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद दिस. अमर, मैं भी बाजार चलूंगा माँ, मैं अपनी पसंद के कपड़े लूंगा. अनीता ने कहा, मैं भी चलूंगी. पिताजी ने कहा, हाँ बेटे, तुम दोनों तैयार हो जाना. नाउ हियर कम्स डैडी. ओके, तो अमर ने कहा कि मैं आपके साथ बाजार चलूंगा, मुझे मतलब अपनी पसंद के कपड़े चाहिए, राइट. अनीता ने भी यही कहा. अनीता इज द सिस्टर ऑफ अमर. ओके, एंड बोथ ऑफ देम सेड कि हमें भी आपके साथ बाजार आना है. और पिताजी जो है उन्होंने कहा कि हाँ, तुम दोनों में हमारे साथ बाजार चलोगे, हम सब बाजार जाएंगे. नाउ चारों बाजार जाते हैं, कपड़े की दुकान पर पहुंचते हैं. नाउ as you can see in the picture, there is a boy and a girl and parent. They went to cloth shop or a showroom. Okay. Now in the next page you will see, दुकानदार ने कहा, आइए विनोद भाई, नमस्कार. पिता ने कहा, नमस्ते, कैसे हैं आप? दुकानदार ने कहा, आप सभी की शुभकामना से ठीक हूँ, आइए बैठिए. बच्चों के लिए, माँ ने कहा, बच्चों के लिए कपड़े चाहिए. दुकानदार ने कहा, अभी दिखाता हूँ बहन जी. वीरू, साहब के लिए चाय पानी ले आओ. Okay, now here we'll stop and I'll tell you something. Whenever you are went to any shop or a showroom, okay, if you know that person, you must greet that person. એટલે એવું નહીં કે મને કપડા બતાવો. When you know that person, when you went to that place, you have to do नमस्ते, या फिर आप कैसे हो, ये सब आपको पूछना चाहिए. That is called शिष्टाचार. शिष्टाचार means बिहेवियर, वेल बिहेवियर. ओके, सो अगर आप किसी जानकार व्यक्ति के पास जाते हो तो आप उसको प्रणाम या नमस्ते करेंगे, आप उसका हालचाल जानेंगे. यहाँ पे भी जो पिताजी और दुकानदार थे, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कन्वर्सेशन किया और उन्होंने एक दूसरे को नमस्ते करके फिर माँ ने कहा कि बच्चों के लिए कपड़े लेके आए रहे. तो उस टाइम पे ही आपको बोलना है कि कपड़े कब, यानी कोई भी संवाद होते हैं. संवाद मतलब डायलॉग्स. व्हेनेवर यू हैव एनी डायलॉग्स, तो डायलॉग्स के टाइम पे यू मस्ट स्टार्ट द डायलॉग्स विथ ग्रीटिंग. यू शुड नॉट कैसे है आप, हेलो, हाउ आर यू, जो हम लोग इनिशियल ग्रीटिंग करते हैं वो करना चाहिए. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द फर्दर पार्ट. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. दुकानदार ने कहा, अभी दिखाता हूँ बहन जी. वीरू, साहब के लिए चाय पानी ले आओ. माँ ने कहा, नहीं, चाय नहीं चाहिए, सिर्फ पानी लाना. पिता ने कहा, बेटी के लिए सूट का कपड़ा दिखाइए और पैंट शर्ट के कपड़े भी. अमर बेटे,
तो अपनी पसंद के कपड़े देखना. નાઉ હિયર આપણે અત્યારે તો શું છે, રેડીમેડ મળે છે, રાઈટ. તમે કોઈ બી શોરૂમમાં જાઓ એન્ડ યુ વિલ ગેટ ફ્રોક, યુ વિલ ગેટ સ્કર્ટ્સ, યુ વિલ ગેટ पैंट शर्ट्स और टी शर्ट्स, एवरीथिंग यू विल गेट रेडीमेड. बट पहले के टाइम पे यू हैव टू स्टिच इट. ओके, उसको सिलवाना पड़ता था. तो यहाँ पे ये लोग कपड़े की मतलब कि मटेरियल, क्लोथ मटेरियल की दुकान पे है और उन्होंने अलग अलग कपड़े देखने के लिए शुरू किया है. तो पहले उन्होंने सूट का कपड़ा, सूट मतलब सलवार सूट जो मम्मीज और वगैरह पहनते हैं, ड्रेस कहते हैं, ड्रेस, उसका ड्रेस मटेरियल देखने की बात की. उसके बाद अमर के लिए, मतलब अमर उसका बेटा जो है उसके लिए उन्होंने पैंट शर्ट लेने की बात की. ओके ओके. अब दुकानदार ने कहा नए पैंट पीस भी आए हैं वीरू. अब दुकानदार ने कहा नए पैंट पीस भी आए हैं वीरू, अच्छे कपड़े निकाल लाओ. अमर ने कहा अनीता तुम अपने लिए कपड़ा पसंद कर लो. दुकानदार ने कहा बेटे यह पैंट का कपड़ा देखो, यह बहुत अच्छा है. अमर ने कहा नहीं, यह मुझे पसंद नहीं है, दूसरा कपड़ा दिखाइए. अनीता ने कहा माँ यह ये सूट बहुत अच्छा है. माँ ने कहा अच्छा, हाँ यह रंग भी अच्छा है, लेकिन कपड़ा, यह रंग अच्छा है लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं है. नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये टिपिकल कन्वर्जेशन है इन द शॉप. जब आप शॉप में जाते हो तो ये सब कन्वर्जेशन आम है. आपको कोई पसंद आती है चीज़, कोई पसंद नहीं आती है. जैसे यहाँ पे नया पैंट का कपड़ा दिखाया तो अमर को पसंद नहीं आया. फिर एक कोई सूट पीस दिखाया जो अनीता को पसंद आया लेकिन उसकी माँ को पसंद नहीं आया. ये सब चीज़ें आप रेगुलरली भी शोरूम में देख सकते हैं. ना दुकानदार ने कहा यह लीजिए, बढ़िया कपड़े में बिल्कुल नया नया आया है. माँ ने कहा इसका कपड़ा ठीक है. अमर तुम्हें यह कपड़ा, यहाँ पे 2 बार कपड़ा है लेकिन एक ही बार यूज़ करेंगे हम लोग. यह कपड़ा पसंद है. अमर ने कहा हाँ माँ, हाँ अच्छा है माँ. माँ ने कहा तेरी पसंद अच्छी होती है बेटे. अनीता ने कहा और मेरी पसंद माँ. माँ ने कहा तेरी पसंद भी. पिता ने कहा दोनों कपड़े पैक कर दीजिए. दुकानदार ने कहा वीरू यह कपड़े पैक कर दो, यह लीजिए आपका बिल. पिता ने कहा धन्यवाद. It is a typical conversation you found in the shop. ओके जब आप शॉप में जाते हो यही ऐसे ही कन्वर्जेशन होते हैं. नाउ इन द होमवर्क आई वॉन्ट यू टू राइट वन कन्वर्सेशन इन विच you are a customer and one shopkeeper is there. You can see like તમે કોઈ પણ ઇમેજિન કરી શકો, ગ્રોસરી શોપ ઇમેજિન કરી શકો છો, ઇલેક્ટ્રિક શોપ ઇમેજિન કરી શકો છો. તમે એવું ઇમેજિન કરવાનું છે કે તમે એક કસ્ટમર છો અને તમે સામે શોપકીપર જોડે વાત કરો છો. તો તમે હિન્દીમાં વાત કેવી રીતે કરશો અને તમે લખશો કેવી રીતે. તો આઈ વોન્ટ યુ ટુ રાઇટ 5 to 7 lines, okay, on conversation between you and the shopkeeper. Okay, so that's your homework for today. Now we will move on to Gujarati. Okay, now we will start with the Gujarati chapter number 3, દ્વિદલ. Okay, now આ પાઠ જે છે એમાં કેમ એને દ્વિદલ કીધું છે, આ પાઠમાં દ્વિદલ આવું શબ્દ યુઝ કર્યો છે આ પાઠના શીર્ષક અથવા હેડિંગને. કારણ કે આ ચેપ્ટરની અંદર, આ લેસનની અંદર યુ વિલ લર્ન 2 સ્ટોરીઝ એન્ડ બોથ સ્ટોરીઝ આર નોન એઝ મોરલ સ્ટોરીઝ. બંને સ્ટોરીઝ મોરલ સ્ટોરીઝ છે અને એ મોરલ સ્ટોરીઝની અંદર તમને એક શોર્ટ સ્ટોરીઝ છે ને તમને એક મોરલ મળશે કે શું કરવું જોઈએ લાઈફની અંદર. અને એટલા માટે આને આ લેસનનું હેડિંગ છે દ્વિદલ. ઓકે, નાઉ વિલ રીડ વિથ ધ ચેપ્ટર. પહેલાં આપણે દ્વિદલના
જે લેખક છે ડૉક્ટર I.K. વીજળીવાળા. ઓકે, નાવ હી બોર્ન ઇન ભાવનગર. ભાવનગર જિલ્લામાં એમનો જન્મ થયો છે અને એમણે બહુ બધી જાણીતા પુસ્તકોને બધું લખ્યું છે, બોધકથાઓ લખી છે. પહેલી બોધકથા આ ચેપ્ટરની અંદર, લેસનની અંદર છે, એનું નામ છે મૂર્તિ. ઓકે, હવે હું રીડિંગ કરીશ અને એક એક પેરેગ્રાફ તમને સમજાવીશ. ઓકે, વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ. એક માણસ એક વખત પોતાના ગામમાં બની રહેલા નવા મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય જોવા ગયો હતો. એ કોઈ જાણકાર નહોતો, બસ એમ જ જોવા માટે ગયો હતો. ત્યાં જઈને એણે જોયું તો એક શિલ્પી ખૂબ જ એકાગ્રતાથી આરસ પહાડના પથ્થરમાંથી ભગવાનની મૂર્તિ ઘડી રહ્યો હતો. મૂર્તિ ઘડવી એટલે મૂર્તિ બનાવવી. ઓકે, પેલા માણસને એના કામમાં રસ પડી ગયો. એ શિલ્પીની બાજુમાં બેસી ગયો. અચાનક એનું ધ્યાન બાજુમાં પડેલી એવી જ અન્ય એક મૂર્તિ પર પડ્યું. એને નવાઈ લાગી. એણે શિલ્પીને પૂછ્યું, મંદિરમાં એક સરખી આ બે મૂર્તિઓની જરૂર છે? નાવ એક માણસ છે કે જે એના ગામમાં એક મંદિર બની રહ્યું છે, તો એ માણસ જોવા ગયો કે મંદિરનું કામકાજ કેવું ચાલે છે. તો ત્યાં એક શિલ્પી એટલે સ્કલ્પ્ટર, જે કારીગરી કરીને મૂર્તિઓ બનાવે કે પછી કોઈ મંદિરો બનાવે, એને શિલ્પી કહેવાય. આની અંદર, આ ચેપ્ટરની અંદર લાસ્ટમાં શબ્દ સમજૂતી હશે. એ શબ્દ સમજૂતી આપણે ભણીશું અને એ લખવાની પણ છે તમારે તમારી નોટબુકમાં. તો શિલ્પીનો અર્થ છે પથ્થરની અંદર કોતરણી કરીને બનાવનાર કારીગર. ઓકે, તો અહીંયા એક શિલ્પી હતો, એ પથ્થરને ખસીને એની મૂર્તિ બનાવતો હતો અને એ ખૂબ જ કોન્સન્ટ્રેશનથી બનાવતો હતો. બરાબર. હવે જે પેલો માણસ આવ્યો તો એને રસ પડી જવો. હવે છે ને, આ 6th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર તમે એક રૂઢિપ્રયોગો ભણશો. રૂઢિપ્રયોગો એટલે હિન્દીમાં જેને કહેવાય મુહાવરે તમે સાંભળ્યું હશે, મુહાવરે. એવી જ રીતે ગુજરાતીમાં કહેવાય છે રૂઢિપ્રયોગો. રૂઢિપ્રયોગોમાં પહેલું રૂઢિપ્રયોગ આની અંદર છે, એ છે રસ પડી ગયો. રસ પડી ગયોનો મતલબ છે ઇન્ટરેસ્ટ આવ્યો. ઓકે, એનામાં એને રસ પડ્યો. રસ પડવો એટલે એને ઇન્ટરેસ્ટ આવવો એની અંદર. ઓકે, તો એને રસ પડ્યો અને એ જોવા માંડ્યો ધ્યાનથી કે શું કરી રહ્યો છે. અને ત્યાં અચાનક જ એની નજર બાજુમાં એક એવી જ સેમ મૂર્તિ, જે મૂર્તિ એ પોતે બનાવતો હતો શિલ્પી, એવી જ બીજી મૂર્તિ ઉપર એનું ધ્યાન ગયું. અને જ્યારે એનું મૂર્તિ ઉપર ધ્યાન ગયું એટલે તરત જ એને નવાઈ લાગી કે બે મૂર્તિ. એટલે એને તરત મંદિરના જે શિલ્પી હતો એને એવું પૂછ્યું કે આ મંદિરમાં બે મૂર્તિઓ બનાવવાની છે કે, એટલે બે મૂર્તિઓ મૂકવાની છે? હવે શિલ્પી શું જવાબ આપે છે એ આપણે જોઈએ. ના, શિલ્પીએ જવાબ આપ્યો, આવી એક જ મૂર્તિની જરૂર છે, પરંતુ આ બીજી મૂર્તિમાં થોડુંક નુકસાન થવાથી છેલ્લી ઘડીએ પડતી મૂકવી પડી છે. હવે એણે શિલ્પી એવું કીધું કે ના, એક જ મૂર્તિની જરૂર છે, બે મૂર્તિની જરૂર નથી. પણ આ મૂર્તિ, જે મૂર્તિ બાજુમાં એમને પડી છે, એમાં થોડુંક ડિફેક્ટ છે, એટલે નુકસાન થયું છે, એટલા માટે આપણે બાજુમાં એને મૂકી દીધી છે. હવે શું થાય છે એ સાંભળો. પેલા માણસે ઊભા થઈને ઉકાયેલી મૂર્તિને ચારે તરફથી તપાસી જોઈ. એને તો કોઈ જગ્યાએ કોઈ પણ નુકસાન ન દેખાયું. એણે આશ્ચર્ય સાથે શિલ્પીને ફરીથી પૂછ્યું, આ મૂર્તિમાં મને તો કોઈ જ નુકસાન દેખાતું નથી. તમને આમાં કઈ જગ્યાએ નુકસાન દેખાય છે?
હવે જ્યારે એને ખબર પડી કે આ મૂર્તિની અંદર થોડું ડિફેક્ટ છે એટલે એ જોવા માંડ્યો કે કઈ જગ્યાએ ડિફેક્ટ છે, લેટ્સ સી, હે ને. તો એણે આજુબાજુ ચારે તરફ મૂર્તિને જોયું પણ એને ક્યાંય એને કોઈ નુકસાન દેખાયું નહીં. એટલે તરત એવું બોલ્યો કે મને આમાં કોઈ નુકસાન નથી દેખાતું, તમને વળી ક્યાં દેખાયું? બરાબર, એણે શિલ્પીને એવું પૂછ્યું. હવે આગળ છે, એના નાક પાસે એક નાનકડો ઘસરકો થઈ ગયો છે, શિલ્પીએ કહ્યું. પેલા માણસે ફરીવાર ધ્યાનથી જોયું ત્યારે એક નાનકડો ઘસરકો દેખાયો. એણે શિલ્પીને પૂછ્યું, તમે આ મૂર્તિની સ્થાપના કઈ જગ્યાએ કરવાના છો? હવે પેલા શિલ્પીને પૂછ્યું કે કઈ જગ્યાએ આમાં કંઈ દેખાતું નથી ડિફેક્ટ. તો એણે કીધું કે એના નાક પાસે એકદમ નાનકડી સ્ક્રેચ પડી ગયો છે, ઘસરકો પડી ગયો છે. એટલે પેલાએ તરત પૂછ્યું કે મને તો કેમ ઘસરકો દેખાતો નથી, તમને ક્યાં દેખાય છે? એટલે એણે બતાવ્યું જો ધ્યાનથી. પછી પેલા જોયું એટલે એને દેખાયો કે હા ઘસરકો છે. પછી એણે એવું પૂછ્યું શિલ્પીને કે તમે આ મૂર્તિ ક્યાં મૂકવાના છો? ઓકે, નાવ વોટ શિલ્પી વિલ સે દેટ વિલ રીડ. હવે જો અહીંયા આગળ તમે જુઓ છો આ શિલ્પકાર છે અને અહીંયા એક માણસ બેઠો છે જે માણસને આ મૂર્તિની અંદર ઘસરકો દેખાતો અને સેમ મૂર્તિ છે, જુઓ બંને, રાઈટ. હવે આપણે રીડ કરીશું. પેલા 20 ફૂટ ઊંચા સ્તંભ ઉપર શિલ્પીએ જવાબ આપ્યો. પેલા માણસનો આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. એનાથી કહેવાઈ ગયું ભલા આદમી, જો આ નાનકડી મૂર્તિની સ્થાપના એટલે બધે ઊંચે જ કરવાની હોય તો આવી ખોટી મહેનત શું કામ? ત્યાં વળી કોણ જોવાનું છે કે એના નાક ઉપર નાનો ઘસરકો છે? હવે અહીંયા શિલ્પીએ કીધું કે ભાઈ, એટલે એનાએ પૂછ્યું કે તમે ક્યાં મૂકવાના છો આ મૂર્તિને? તો પેલા શિલ્પીએ કીધું પેલો 20 ફૂટ ઊંચો થાંભલો બતાવ્યો એને અને એવું કીધું 20 ફૂટ ઊંચા થાંભલાની ઉપર હું આ મૂર્તિ મૂકવાનો છું. એટલે પેલો તો ક્વેશ્ચન કે ભાઈ એટલે ઊંચે કોને ખબર પડવાની કે આ મૂર્તિની ઉપર નાનકડો ઘસરકો છે? તો કે તમે ખાલી મહેનત શું કરો, ખોટી મહેનત શું કરવા કરો છો? બરાબર. શિલ્પીએ પોતાનું કામ અટકાવી એ માણસ સામે જોયું. પછી હસીને બોલ્યો, ભાઈ, બીજું કોઈ એ વાત જાણે કે નહીં એની મને ખબર નથી, પરંતુ હું અને મારો ભગવાન તો આ જાણીએ છીએ ને. એટલે એણે શું કીધું, એની સામું જોયું અને પછી કીધું કે ચાલો તમને મેં કીધું એટલે તમને ખબર પડી. હવે બીજું કોઈ વ્યક્તિ આ વસ્તુ નથી જાણતું ધારો કે, પણ હું તો જાણું છું ને. એટલે જ્યારે પણ હું એ મૂર્તિને જોઈશ તો મને ખબર છે કે અહીંયા એક નાનકડો નાક ઉપર ઘસરકો છે. ઇવન ભગવાન જેના માટે આ મંદિર બને છે એને પણ ખબર છે કે આ ઘસરકો પડ્યો છે આની અંદર નાકમાં, તો આ તો ખોટી વસ્તુ કહેવાય ને એમ. હવે એટલું કહી એટલી જ એકાગ્રતાથી એણે પોતાનું કામ શરૂ કરી દીધું. નિશબ્દ બની પેલો માણસ એ શિલ્પીને જોઈ રહ્યો. હવે અહીંયા આગળ આટલું બોલીને એણે તો પોતાનું કામ સ્ટાર્ટ કરી દીધું, પણ પેલા માણસને તરત જ સ્ટ્રાઇક થઈ કે આપણે કોઈ પણ કામ કરીએ, હે ને, તો આપણે જેવું તેવું કરીએ. ધારો કે આપણને કોઈ હોમવર્ક કરવાનું આપ્યું છે અને આપણે જેમ તેમ કરીને પતાવી દઈએ કે ભાઈ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હોમવર્ક. પણ અને તમારા ટીચર ધારો કે આટલું બધું હોમવર્ક હોય, 10-25 છોકરાઓનું હોમવર્ક હોય, 40 છોકરાઓનું હોમવર્ક હોય, સો શી ઓલ્સો નોટ ગો ઇન ટુ ડિટેલ એન્ડ શી જસ્ટ ટીક એન્ડ સાઇન કરી દે. બટ એટ ધી એન્ડ યુ નો દેટ ધીસ ઇઝ રોંગ, હે ને. અને ભગવાન બીજું કોણ છે? સાક્ષી રૂપ ભગવાન. આપણી અંદર બધાની અંદર એક ભગવાન રહેલા છે. એને પણ ખબર છે કે તમે ઉતાવળમાં કામ કર્યું છે, કામમાં વેટ ઉતારવી એટલે કામ બરાબર નથી કર્યું. તો ઓબ્વિયસ છે કે તમે અને તમારા ભગવાન બે જણા તો બંનેને તો ખબર જ છે કે તમે કામ નથી કર્યું. ભલે ટીચરને ખબર ના હોય, ભલે તમારી સ્કૂલમાં કોઈને પણ ખબર ના હોય, પણ તમને અને તમારા પોતાના ભગવાનને ખબર છે. સો એવરી ટાઈમ જેમાં શિલ્પીએ કેટલું કોન્સન્ટ્રેશનથી કામ કરે છે, કેટલું ધ્યાનથી કરે છે, એવી જ રીતે આપણે પણ આપણા કોઈ પણ કામ હોય, હોમવર્ક હોય કે પછી કોઈ પણ ઘરના કામ હોય, સ્કૂલનું કોઈ કામ હોય, પ્રોજેક્ટ વર્ક હોય, તો યુ શુડ ડુ ઇટ વિથ કોન્સન્ટ્રેશન એન્ડ એક્યુરસી. ઓકે, દેટ્સ ધી મોરલ ઓફ ધીસ સ્ટોરી.
Now in this lesson there is second story which is બીજી સ્ટોરીનું નામ છે સ્વમૂલ્યાંકન. વોટ ડુ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બાય સ્વમૂલ્યાંકન? સ્વમૂલ્યાંકન એટલે પોતાનું ઇવેલ્યુએશન, પોતાનું મૂલ્યાંકન. ઓકે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ સ્વમૂલ્યાંકન. નાઉ આની અંદર હું વાંચું છું એક પછી એક પેરેગ્રાફ, બરાબર? પરદેશની વાત છે. ત્યાંના એક સ્ટોરમાં એક યુવક દાખલ થયો. દુકાનદાર સાથે નમ્રતાથી વાત કરી એણે પબ્લિક ફોન વાપરવાની મંજૂરી માંગી. દુકાનદારે હા પાડી. યુવકના હાથ મેલા અને ખરાબ હતા એટલે એ સ્પીકર ફોન પર વાત કરતો હતો. અન્ય કોઈ ગ્રાહક એ સમયે સ્ટોરમાં હાજર ન હોવાથી દુકાનદાર એની વાત ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યો હતો. સામા છેડે કોઈ સ્ત્રી વાત કરી રહી હતી. હવે અહીંયા આ આપણા કન્ટ્રીની વાત નથી, બહારના કન્ટ્રીની વાત છે. અને ત્યાં આગળ એક નાનો એક યુવક એટલે કે યંગ પર્સન ઓર અ યુથ, ઓકે, એ એક દુકાનદાર પાસે ગયો. એ ટાઈમ, આ જૂના ટાઈમની વાત છે કે જ્યારે બધાની પાસે મોબાઈલ ફોન નહોતા. ઓકે, તો એ દુકાનમાં ગયો અને એને પબ્લિક ફોન હોય દુકાનની અંદર. તમે પપ્પા મમ્મીને પૂછજો, જ્યારે પહેલાંના જમાનામાં દુકાનની અંદર આપણે 1 રૂપિયાનો સિક્કો નાખીને ફોન પર વાત કરી શકીએ એવા ફોન હતા. તો એણે ત્યાં ગયો અને દુકાનદારને એવું કીધું કે ભાઈ મારે એક ફોન કરવો છે. તો દુકાનદારે કીધું હા કરો, વાંધો નહીં. અને પબ્લિક ફોન વાપરવા માટે એણે વાત કરી, બરાબર. અને પછી એણે એના હાથ ગંદા હતા એટલે એણે સ્પીકર ચાલુ કરીને, એટલે કારણ કે આપણે રિસીવ ઉઠાવે તો ગંદા હાથ હોય એટલે ગંદુ લાગે, બરાબર. તો એણે સ્પીકર ઉપર વાત કરી સામે કોઈ વ્યક્તિ જોડે. ઓકે, કોઈ લેડી જોડે વાત કરતો હતો. દુકાનદાર પણ નવરો હતો, કોઈ કસ્ટમર હતું નહીં એની પાસે. સો હી ઓલ્સો લિસન દેટ, એટલે એ પણ સાંભળતો હતો કે શું વાત કરે છે આ યુવક. ઓકે, યુવક એટલે પર્સન. ઓકે, યુવકે કહ્યું, મેડમ તમે મને તમારે ત્યાં લોન કાપવાનું કામ આપી શકો ખરા? સામે છેડેથી સ્ત્રીનો અવાજ આવ્યો, નહીં ભાઈ, લોન કાપવા માટે મેં માણસ રાખી લીધેલ છે. યુવક બોલ્યો, મેડમ અત્યારે તમારે ત્યાં રાખેલ માણસ જે પગાર આપતા હોવ એના કરતાં અડધા પગારથી હું લોન કાપીશ. હવે અહીંયા જ્યારે યુવક ફોન ઉપર વાત કરતો ત્યારે સામેવાળી લેડીએ હેલો કીધું. એટલે યુવકે એવું કીધું કે મેડમ તમારે ત્યાં લોન એટલે પેલી ઘાસ કાપવાનું જે આવે છે ને, અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય એને? ઘાસને લોન કહેવાય, જે ઘરની આગળ હોય. ઓકે, તો કે તમે મને તમારે ત્યાં લોન કાપવાનું કામ આપો, એટલે ઘાસ કટ કરવાનું. ત્યાં બહારના દેશની અંદર આગળ ઘરની આગળ બહુ મોટી જગ્યા હોય ને ત્યાં એ લોકો લોન્સ રાખતા હોય. અને જનરલી એ લોકો માળી, આપણે જેમ ગાર્ડનર હોય એમ એ લોકોને ત્યાં માળી હોય, એ માળીએ આવીને લોન કટ કરી જાય. તો એણે એવું પૂછ્યું કે તમે મને તમારા મકાનની અંદર લોન કાપવાનું કામ આપો. તો મેડમે એવો જવાબ આપ્યો કે ના મારે ત્યાં તો છે, મેં માણસ રાખેલો છે. તો યુવકે કીધું કે તમારે ત્યાં જે માણસ આવે છે એનાથી અડધા પૈસામાં હું આ કામ કરીશ. એટલે યુ હેવ ટુ ગીવ ઓનલી હાફ મની ટુ મી ટુ કટ દેટ લોન. ઓકે, એટલે હું કરીશ, તમે મને કામ આપશો. નાઉ વોટ દેટ લેડી વિલ સે, દેટ ઇઝ ધ સ્ટોરી. હવે અહીંયા તમે જુઓ, એક દુકાનદાર દેખાય છે તમને, એક યુવક છે અને એક લેડીની જોડે વાત કરતો હોય એવું દેખાય છે. ઓકે, નાઉ ઇન ધ નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ, સામે છેડેથી સ્ત્રીએ કહ્યું, ના ભાઈ, હાલ લોન કાપવાનું કામ જે માણસ કરે છે તેનાથી મને કોઈ જ ફરિયાદ નથી. યુવકે કહ્યું, મેડમ લોન કાપવાની સાથે હું ઘરનો આજુબાજુનો રસ્તો પણ સાફ કરી આપીશ અને એ માટે કોઈ વધારાની રકમ વગર. પેલી સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો, ના ભાઈ, આભાર, મને હમણાં બીજી કોઈ વ્યક્તિની જરૂર નથી. મેં રોકેલા માણસથી મને પૂરો સંતોષ છે.
હવે અહીંયા યુવકે જ્યારે પેલી સ્ત્રીને એવું કીધું કે ભાઈ તમારે ત્યાં લોન કાપવા માટે હું આવું અને મને હાફ પે જોઈશે, વાંધો નહીં. તેણે કીધું ના ના, મારે તો માણસ જે છે એ બહુ સરસ કરે છે કામ, મને કોઈ એનેથી કમ્પ્લેન નથી, ફરિયાદ નથી. ઓકે, તો પેલાએ એક વધારે ઓફર આપી યુવકે કે એક કામ કરીએ મેડમ, તમે લોન તો કાપાવડાવું, કાપશું છું તમારી, પણ આજુબાજુ જે લોનની આજુબાજુ રસ્તો છે એને હું કચરો વાળીને સાફ સફાઈ કરીને જઈશ અને એના માટે હું કોઈ પૈસા નહીં લઉં. તો પેલી એવું કીધું કે ના ના, મારે એવી કોઈ જરૂર નથી, અત્યારે જે માણસ આવે છે ને એ બહુ સરસ કામ કરે છે અને મને એનાથી પૂરો સંતોષ, એટલે આઈ એમ સેટિસ્ફાઈડ વિથ ધેટ પર્સન. એટલે હવે શું થાય છે એ આપણે જોઈએ. આટલી વાતચીત પૂરી કરી ખુશાલ ચહેરે એ યુવકે ફોનનું સ્પીકર બંધ કર્યું. દુકાનદારનો ફરી એકવાર આભાર માની ને એ જવાની તૈયારી કરતો હતો. એ જ વખતે દુકાનદારે એને બોલાવ્યો. એની બધી વાતચીત સાંભળી એ પણ ખુશ થઈ ગયો હતો. પેલી સ્ત્રીએ કામ આપવાની ના પાડી છતાં યુવકના ચહેરા પર નિરાશાની કોઈ રેખા નહોતી કે એ જરાય ઉદાસ પણ નહોતો થયો. ઉદાસ પણ નહોતો થયો. ટૂંકમાં એની એ ખુમારી દુકાનદારને સ્પર્શી ગઈ. હવે અહીંયા દુકાનદારે આ બધી કન્વર્ઝેશન સાંભળી. પેલા એ તો યુવકે તો ફોન મૂકી દીધો કે ઓકે, ખુશ થઈને ફોન મૂક્યો. એટલે દુકાનદારને નવાઈ પણ લાગી અને એને ખુશી પણ થઈ. એને એમ થયું કે કેવો સારો વ્યક્તિ છે કે જે એને ના પાડી છે સામેવાળીએ કે કામ આપવાની, તો પણ એને સંતોષ છે, એને એવું નથી કે ના ના મને કામ કે દુઃખ નથી, તો ઇટ ઇઝ ગુડ, હે ને? તો કે કેટલું સારું કહેવાય. એટલે એને નવાઈ પણ લાગી અને એને દુકાનદારને ખુશી પણ થઈ. ઓકે, હવે યુવક પાસે આવ્યો એટલે દુકાનદારે કહ્યું, યુવક, પેલી સ્ત્રીએ કામ આપવાની ના પાડી તો પણ તું ખુશ રહી શક્યો એ વાત જ મને ખૂબ સ્પર્શી ગઈ છે. એણે ભલે ના પાડી, પરંતુ હું તને કામ આપવા તૈયાર છું. બોલ, મારે ત્યાં કામ કરીશ? પેલા યુવકે હસતા હસતા ના પાડી. પેલા દુકાનદારે એવું કીધું કે યુવક આવ્યો એટલે યુવકને કીધું કે હું તારી ખુમારીથી, એટલે હું તારી પેલાથી બહુ ખુશ છું, એમ કે તને સંતોષ છે, ભલે પેલી ના પાડી પણ તું એકદમ આમ દુઃખી નથી થતો, તો મને ખુશી થઈ આ જોઈને. પણ હું તને એક કામ આપવા માંગુ છું, તું એક કામ કર, મારા દુકાનમાં કામ કરવા આવી જા. તો શું તું મારા ત્યાં કામ કરીશ? એવું એ દુકાનદારે એને પૂછ્યું. હવે પેલા યુવકે તો ના પાડી દીધી દુકાનદારને નવાઈ લાગી કે પેલીને ત્યાં તો એને કામ નથી અને અહીંયા મને પણ એ ના પાડે છે. દુકાનદારને અત્યંત નવાઈ લાગી. એણે કહ્યું, પણ દીકરા, હમણાં તો તું પેલી સ્ત્રીને કામ માટે રીતસરની આજીજી કરી રહ્યો હતો. અહીંયા આજીજી કરી રહ્યો હતોનો મીનિંગ છે વિનવણી કરી રહ્યો હતો, એટલે કે તું માગી રહ્યો હતો કામ. એ કામ નહોતું જોઈતું તો પછી એવું શા માટે કરતો હતો? યુવક હસતા હસતા બોલ્યો, નહીં સર, હું જ એ મેડમને ત્યાં કામ કરું છું. આ તો મારું કામ કેવું છે એ તપાસવા માટે જ મેં એમને ફોન કરેલો, જેથી કરીને મારા કામ અંગે મને ખ્યાલ આવે. દુકાનદારને હવે અહીંયા તમે જુઓ, દુકાનદારે એને કામ આપવાની હા પાડી, બરાબર, અને પેલા છોકરાએ ના પાડી દીધી કે ના, હું કામ નહીં કરું તમારે ત્યાં. એટલે દુકાનદારે એવું કીધું કે ભાઈ, હમણાં તો તું પેલા બેનને એવું કહેતો હતો કે મારે કામ જોઈએ છે, પ્લીઝ મને કામ આપો, તો કેમ અત્યારે મને ના પાડે છે? તો તરત જ પેલા છોકરાએ એવું કીધું કે ભાઈ, હું જ એ મેડમને ત્યાં કામ કરું છું અને હું એ જોવા માંગતો હતો કે મારા કામથી એ ખુશ તો છે ને. જનરલી તમે કોઈ કામ કરો ને તો તમે કોઈ દિવસ સામેવાળાને વ્યક્તિને પૂછો નહીં કે ભાઈ તમને કેવું લાગ્યું આ કામ, બરાબર? તમને તમારું કામ સારું જ લાગે,
પણ સામેવાળાને એ કામ સારું લાગે છે કે નહીં એ જાણવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા આપણે. તો અહીંયા પણ આ યુવકે એવું જ કીધું કે ભાઈ મને તો મારું કામ સારું જ લાગે, પણ મારે એ જાણવું હતું કે સામે જે મેડમ છે એને મારું કામ સારું લાગ્યું છે કે નહીં, એટલા માટે મેં એમને ફોન કર્યો હતો. હવે દુકાનદાર શું કહે છે એ જોઈએ. દુકાનદારને એક નિર્દોષ સ્મિત આપીને એણે વિદાય લીધી. દુકાનદાર એને જતો જોઈ ક્યાંય સુધી એ યુવકની સ્વમૂલ્યાંકનની રીતને બિરદાવતો રહ્યો. એટલે કે દુકાનદારને એણે બાય કહી દીધું કે ઓકે ચલો થેન્ક યુ સો મચ એમ. પણ દુકાનદારને વિચાર આવ્યો કે કેટલું સારું સેલ્ફ ઇવેલ્યુએશન. કેવું કહેવાય કે એણે સામે પૂછ્યું કે ભાઈ તમને મારું કામ ગમ્યું છે, આડકતરી રીતે પણ એણે પૂછ્યું કે તમને મારું કામ ગમ્યું કે નહીં. તો દુકાનદાર બહુ ખુશ થઈ ગયો કે અરે વાહ, આવું કોઈ માણસ તો પહેલી વખત જોયો. બરાબર. સો અહીંયા આપણે શું શીખવાનું છે કે હંમેશા કોઈ કામ કરીને પછી સામેવાળાને પૂછવાનું કે તમને મારું કામ કેવું લાગ્યું. એવરી ટાઈમ તમે ટીચરને પાછળ નહીં પડી જવાનું ટીચર કેવું લાગ્યું. હા, પણ જ્યારે ટીચર ફ્રી હોય કે તમારા મમ્મી ફ્રી હોય કે તમે કંઈ કામ કર્યું હોય સારું, તો તમારે મમ્મી પપ્પાને પૂછવાનું કે આર યુ ઓકે ઓર આર યુ સેટિસ્ફાઈડ વિથ માય વર્ક. એ ક્વેશ્ચન હંમેશા પૂછવો જોઈએ. ઓકે, તો તમને ખબર પડે કે તમારું કામ કેટલું સારું છે ને તમે કેટલું સારું વધારે કામ કરી શકો છો. ઓકે, નાવ આની અંદર શબ્દ સમજૂતી તમારે જાતે લખવાની છે અને રૂઢિપ્રયોગો છે અહીંયા જે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ પણ તમારે તમારી જાતે. તો રૂઢિપ્રયોગો અને શબ્દ સમજૂતી એક આ વસ્તુ તમારે લખીને આપવા હોમવર્ક કરવાનું છે અને અહીંયા આ હોમવર્ક કરવાનું છે. આ બે તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે. હવે આપણે આની અંદર જે એક વાક્યના જવાબ છે કે જે બીજું કામ છે એવું બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ છે that I will give you as I'll upload it. ઓકે, પણ જે શોર્ટ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ છે તમે તમારી જાતે બુકમાંથી સર્ચ કરીને લખી શકો છો. પેન્સિલથી લખજો, પેનથી નહીં લખતા એટલે ભૂલ પડી હોય તો ખબર પડે. ઓકે, નાવ આની અંદર એક આ પહેલો ક્વેશ્ચન છે આપણે સોલ્વ કરી દઈએ અને ધેન આપણે એન્ડ ઓફ કરીએ છીએ આ વિડીયોને. ઓકે છે નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્ન સામેના બોક્સમાં લખો. પહેલું છે 20 ફૂટ ઊંચા સ્તંભ પર શાની સ્થાપના કરવાની હતી. હવે આ જે છે એ પહેલા સ્ટોરીનો છે અને એનો આન્સર છે મૂર્તિની. ઓકે, તો બ અહીંયા લખવાનો તમારે આ બોક્સની અંદર શું લખવાનું? બ. નાવ સેકન્ડ છે દુકાનદાર પાસે યુવકે કયા ફોન માટે મંજૂરી માંગી? તો એનો આન્સર છે ફર્સ્ટ ક, પબ્લિક ફોન માટે. ઓકે, નાવ લાસ્ટ દુકાનદારને યુવકનો કયો ગુણ સ્પર્શી ગયો? તો એમાં આવે ખુમારીનો. G is the answer. Okay, so that's all in this lesson. Okay, આ લેસન બંને આપણે કર્યા હિન્દી અને ગુજરાતી. તમે હવે જે હોમવર્ક મેં આપ્યું છે એ હોમવર્ક કમ્પ્લીટ કરો અને હું તમને જે પેલું આપીશ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ એ તમારે કમ્પ્લીટ કરવાના છે. થેન્ક યુ સો મચ.